Yes. Good morning, students. I said good morning to everyone. So, sit, inform your friends to join the class quickly. See what is the time now and see the strength. Only 16. Hmm? Inform your friends to join the class quickly. Still, I will give some time to you people. Yes. What we have discussed in our last class? ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? I am asking you only what we have discussed in our last class. Are you there? What we were studying? Statement of cost, that is over. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಲ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 2-3 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? Production account. Yes, sale of scrap. So how you will treat that sale of scrap? Scrap. Yes. How you will treat that sale of scrap in that unit costing or output costing? How many types of scraps are there? How many types of scraps are there? 2 types or 3? Two types. Okay, what are those 2 types? 3 types. ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ types? See, scrap, there are 3 types of scraps are there. Material scrap, factory scrap and production scrap.
So how you will treat that production scrap, material scrap, or factory scrap? Or just tell me how you will treat a sale of scrap. Is it an income or expense to the company? For a manufacturing company, is the sale of scrap is an expense or income? It is an expense. Think once again and tell me the answer. Sale of scrap. The name itself is telling that it is an income to the manufacturing company. Sale of scrap ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿರಿಲ್ಲ. ಹಾ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆನಪದರಿ? Or tell me, all of you, did you understood or not those scrap, sale of scrap and the adjustments? Or once again I will tell you. Understood, no? Then how the sale of scrap is an expense to the manufacturing company? It is an income, right? ಉಳಿದಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ವಾಪಸ್ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? If you are selling any of the product or any of the goods, is it an income to your expense? Sales and the income and expense, it is an income, right? So what you will do for a sale of scrap? You will deduct in the factory overhead, right? Factory overhead total amount ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Yes, the next adjustment or next item is by products. See, by products means the sale of price by the products obtained in the course of production of goods is deducted from the work cost or deducted from the cost of production. See, by products andre ilenu, these are the products while we will obtain during our production itself. Now produce ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಔಟ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಏನು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳಿರಿ? ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳಿರಿ? ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮಾಡುದು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅದನ್ನಾರ ಕೇಳಿರಿ ವರ್ಡ? ಕನ್ನಡ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗ. ಸೊ ಆ ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ? ದಿಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್, ರೈಟ್? ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟಾರ್ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟಾರ್ ನಿಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ಸಿಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡಿರಿ, ಕಡಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರ, ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರ, ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿಲ್ಲ? ಹಾ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದೇನ್ ಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ ನಿಮಗ.
ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ ಇದು ಟಾರು ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಏನ ಕೋಲ್ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್. ನೀವೇನ ನಿಮ್ ಕೋಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಆ ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೀಸೆಲ್ ಮಾಡುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ? ಸೊ ಅದು ರೀಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗದು ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗತ್ತ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಎಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತಾ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಸಾರಿ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ understood or not? By products, or I will go for the next, defective products. Understood or not? Everyone understood? The next one is defective products. See, defective products means in the course of the production, goods purchased or goods produced will be defective. Means illenagutta, everyone mute yourself and tell me this, who is MIA2? Who is this MIA2? Try to put your names. See, defective products andra, no one is perfect in this world. Okay, or we are not expert in all the situations or all the things. Yes,
ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಎಂತ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ತಗೊಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ ಅಲ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಓಕೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ರಿ. ಇಫ್ ಒಂದ್ ಅಥವಾ 2 ಡೋಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ or harmful to the customers. We can't sell those kinds of goods to the customers. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಮೀಟರ್ ಅರ್ಬಿ ಕ್ಲೋತ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4.5 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಯು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೀಸೆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ವೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಾಡಂತ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ. Is it possible to sell those defective products to the customers? No, right? So that is a additional expense to you people. And ಅದೊಂದು additional expense ಅಲ್ರಿ. ಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇ ಬಿ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆಗಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ರೈಟ್? ಯೂಶಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗದ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಈಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಸೆಲ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್. Are you understanding or not? So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೇನು ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. Sorry, it will be included in the factory cost. Some mistake is there. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದರಿ?
any doubts? No? Shall I move to the next one? Okay, then we will move to the next one. Yes. Then the next one is royalty paid. Yes, then what do you remember royalty? What do you remember royalty? Royalty ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೇಳಿರ ಇಲ್ಲ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತದಾವಿಲ್ರಿ Did you know or not about the copyright and patents? Patents never ಕೊಡ್ತಾರೆ copyright ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ royalty ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ These are the intangible assets. I know them. Copyright ಯಾವಾಗ issue ಮಾಡ್ತಾರೆ For which kind of products they will the government will issue the copyrights? ಕಾಪಿರೈಟ್ ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ದು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಲೈಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊ ಆ ತರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯೂಶಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೈನ್ ಕೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೈನಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂತಾರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಒಂದು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುದು ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 to 3 years ವರೆಗೂ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನವರು ತಕೋಬಹುದು ಯೂಶುವಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ ಯೂಶುವಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ತಮ್ಮ ಹೊಲ ಏನಿರುತ್ತ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಓನರ್ಸ್ ಕಡೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಟ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಯು ಟು ದಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ಟಿ
idu this is the expenditure to you people. Why? It is an expense or an income to you? It is an expense, right? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಪಿ ರೈಟು ಆಮೇಲೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? It is expense or income? Student, I'm asking you only, is it an expense or income to you? Expenses, right? So these expenses will be, included in the material cost. Why we have to why we have to include this in the material cost? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ material cost ನಲ್ಲಿ include ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? Any idea? Why we have to include in the material cost? See, just you are purchasing the land from the landlord. Okay, you didn't produce any kind of goods. Just for starting your mining factories, for extracting your minings or minerals from that land, it is nothing but you are collecting the materials from the land. ನೀವೇನ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಕೋಲ್ ಅದಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಥ್ರೂ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೋಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದು ನೀವೇನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It will be considered as a material cost. That's why it will be added in the material cost itself. Material cost ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಡ್ ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರಿ, ನೆನಪದರಿ? ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಆಕ್ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. And the next one is stores. See, stores means store consumed are to be treated as the indirect materials and are included in the factory overhead. Stores andre ಏನು ನಿಮ್ದಿಲ್ಲಿ? See, stores means we can say the godowns expenses. ಗೋಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಪ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೋ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ treated as indirect expenses. Why it is indirect called as indirect expenses? Indirect expenses as treat ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ. See, storeroom expense, it is not at all directly involved in that conversion of raw material into finished goods. ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ನಾಗ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ನೋ ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ರೂಮ್. ದಟ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ
ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೂಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ helping you to convert the raw material into finished goods. So it is not at all directly involved in that conversion of raw material into finished goods. That why it is treated as an indirect expenses to the factory. So this will be added in the factory overhead. Why? Because in the factory overhead, whatever you will enter, that will contain some indirect expenses. Indirect expense ಆಗಿರ್ಬೋದು, indirect wages ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. indirect wages factory overhead ನಾಗ. indirect wages ತಗೊಂಡಿರ ಇಲ್ವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ overhead ನ according to the format. So in the same way we have to treat that storeroom expenses also as ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿವನ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, understood or not? Okay, so see, once again I am telling you people, your attendance is too low. While we are if we compare ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ. ನಾಟ್ ಟು ಇನ್ ನಂದು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಮ್ 6 ಸೆಮ್ಸ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನೇನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸು ಗೊತ್ತದಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮಿಡಲಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. Okay, and in our next class we will discuss the remaining items, how to treat that items. Okay, thank you, have a nice day.